जय जगन्नाथ बंधु। ओम नमो भगवत वासुदेवाय। आसन बंधु आपन को विश्वजित चैनल को सादर स्वागत जनाऊँ। आम ये सुंदर कथा हवा मन को बुझला भली सुझेला भली एक सुंदर आख्यान शुणा और जाना। जीवन में आम ये संसार मनुष्य मनुष्य शरीर मिली मनुष्य शरीर अनेक जन्म पुण्य फल मनुष्य जन्म दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है। ये मनुष्य जन्म को कि सार्थक कर मनुष्य जीवन को किभली भाव वास्तविकता देपर मानवता देपर तापर आम किसी अंश शुणा और जाना जे मानवीय परंपरा मानवीय मनुष्य हिसाब से मनुष्य मनुष्य कहले दीटा हाथ दीटा गोड़ कथा कहता हाथ हाड़ मांस शरीर रक्त शरीर एक अवयव एक सुंदर रूप को मनुष्य कहुए ना। मनुष्य अर्थ हूँ मनुष्य पणिया मानवीय परंपरा किभली भाव आम निर्वाह कर संसार रे ए संसार समस्त सहित रही किभली भाव निजक प्रतिष्ठित करें मु मनुष्य बोली कहीपर। आम समस्त अच्छे किंतु मनुष्य ही रहिबा एक सहज मध्य कष्ट नहीं। से भाई आम शुणा वर्तमान एक कुहाड़िया जगत रे आम समस्ते बंची समस्ते निजक बड़ देखा समस्ते व्यस्त जीवन में कहीं बड़ हेले अन्न को छोट कर अर्थ कौन अर्थ ना। आज ये राजा भाई लगुच काली सी हूँ तो भिकार हो जापे आउ जे आज छोट भाई लगुच काली सी हूँ तो समस्त आगे ठिया हो पाए। सम्मान भल पाइबा और मानिबा सबुठ बड़ कथा कहीं क्या छोट कर निजक बड़ भाविले से निजे सबुठ छोट हो जाए। यह एकदम सत कथा जी जोर कथा कहता बड़ बड़ कथा को फुटाणी कर कहता लोक देखिले प्रथम लगे जमी से बहुत किसी करें किंतु कथा कहते अधिका काम करती कम कि वास्तव में से अधिकांश समय केवल कथार ही बीती जाए। काम कर समय आसिले से अदृश्य हो जाती आ देखा दिखते ना। जो मैंने चुप रही शांत भाव में काम करती से मैंने केवे भी निजर सामर्थ्य कथा कहती ना। से काम निजे कथा कहे निजे कृतित्व ही कथा कहे। यह जीवन में एक सुंदर सत्य जे अधिक कहे से साधारणतः कम काम करे जे कम कहे से अधिक काम करे। तेणु चुप रही काम कर मनुष्यर एक अलग शक्ति थाए। से फलाफल विश्वास करती कथार नुहे से बहुत बड़ बड़ काम चुप चुप कर सारी दिखती से बहुत बड़ बड़ काम चुप चुप कर सारी दिखती आउ से काम देखी लोके आश्चर्य हो जाती कि एत बड़ काम करें। से तो किसी कथा कहते कि चुपचाप रोते किंतु धीरे धीरे ये काम कर दिखती जो कि समस्त को आखि खोसी हो जाए। आम देखू लोकों पाखे अधिक धन हो गले बड़ चाकरी कले से बड़ बड़ गाड़ी चढ़ा पसंद करती दामी पोशाक पिंधा पसंद करती आखि दृश्य घरे रहा सहित ये सब गर्व अनुभव करती। किंतु देश विदेश अनेक विशिष्ट व्यक्ति अच्छा सफल व्यक्ति अच्छा जो मैंने विपुल धन संपद अर्जन कर ख्याति अर्जन करती किंतु चालीचरण कौन होता है ना सरल होता है निम्न भाव एवं नम्र जीवन यापन करते जीवन बंची था। से जीवन आमको शिखाए जे सफलता अर्थ केवल विलास नुहे बरं संतोष और सरलता निहित। से भली आम कहीपर आम भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तो जीवन शैली आम एक सुंदर शिक्षा कहीं जो से प्रधानमंत्री होते प्रधानमंत्री समय निजर निरांबर सरल जीवन यापन करुले प्रधानमंत्री भाव में निजक आडंबरपूर्ण भाव पोशाक पिंधु नथिले कि खाद्य शैली करुनथिले कि से घरे भी रहूनथिले कि से गाड़ी गाड़ी बसिकी जाऊन ये साधारण लोक भली निज जीवन करुले कहीं जीवन प्रथम जन्मरू से अधिक परिश्रम कर पाठ पढ़ाई से नई पार होकर जाती पाठ पढ़ी पाठ पढ़ाई घर ठारू अनेक दूर जावाक पड़ता है। बाटर एक नई पड़े से नई पहरी पहरी आरपट को जाती आर कूल को जाती पाठ पढ़ाई जाती ये
କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନଯାପନ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ କେବଳ ମୁଁ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବି ନା କ'ଣ? ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି ନା କ'ଣ? ବା ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହିବି ନା କ'ଣ? ସେ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜୀବନର ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସରଳତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କମ୍ ହେଲେ ବି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ। ତେଣୁକରି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା ଯେ ତାମିଲର ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବନିଗଲେ। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 500 କୋଟିର ମାଲିକ ବି ହେଇଗଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ, ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ଓ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର। ସେଭଳି ଭାରତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ କିଭଳି ସରଳ ଓ ନମ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ବିଳାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରିକେଟ ଉନ୍ନୟନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍। ସେ ବିଲିୟନିୟର ଇନଭେଷ୍ଟର। ସେ 1958 ମସିହାରେ କିଣିଥିବା ସାଧାରଣ ଘରେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ $31,500 ଆଜି ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ବିଳାସୀ ଜୀବନ ନେଇ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ସେଭଳି ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଫେସବୁକ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯେ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ କାର୍ ଚଳାନ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତେଣୁ କିଆନ୍ସ ରିଭ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା, ଯିଏକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, ଦାନଶୀଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା। ସେଭଳି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ, ଯିଏକି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସେ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ $10 ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ରାତିରେ ପରିବାର ସହ ବାସନ ଧୋଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ନମ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ସରଳତା, ଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଲିକ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ କିଭଳି କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। $10 ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଓ ରାତିରେ ଭୋଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ପରିବାର ସହିତ ବାସନ ଧୋଇନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଇସା ହେଇଯାଏ, ଆମେ କହୁ ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ମହାରାଜ ହେଇଯିବୁ, ମହାରାଣୀ ହେଇଯିବୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମ ପାଖେ ଲୋକ କାମ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆରାମରେ ବସିବୁ, ଅର୍ଡ଼ର ଦେବୁ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନିଜକୁ ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଲିକ ହେଇଥିଲା ପରେ ଯଦି ବି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲେ ବି ନିଜକୁ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଆମ ମନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଆସେ, ଆମେ ଭାବିବା କଥା ଯେ କ'ଣ ଆମେ ଏମାନଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଧାରଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେମାନେ ଧନ ଓ ଖ୍ୟାତିକୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ସନ୍ତୋଷ ଓ ଦାନଶୀଳତା ଓ ସରଳତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ବାହ୍ୟ ବିଳାସରେ ନୁହେଁ, ଭିତରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଧନୀ ଓ ଗରିବ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନୁହେଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିଛେ, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା କଥା। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷର ପରିଚୟକୁ ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ ମଣିଷ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କି? ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଆମେ କ'ଣ ସେଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା। ଯଦି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି, ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ବି, ଯଦି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲେ ବି, ଆମେ ନିଜକୁ ସରଳତା, ଦାନଶୀଳତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ସରଳତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ତାହେଲେ ହିଁ ଏ ସମାଜରେ ମଣିଷ ହେବା ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ହେବା ସହଜ ହେଇଯିବ। ନିଜକୁ ନମ୍ର ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବଧାରାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଭାବନା କିଛି ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।